اس کے بعد میں نے عبد الرحمن کو اپنے گھوڑے پر لادا۔ اس کا مکان ہمارے مکان سے زیادہ دور نہیں تھا۔ راستے میں وہ کبھی بے ہوش ہو جاتا اور کبھی ہوش میں آ کر میرے ساتھ باتیں کرنے لگتا۔ جب میں اس کے گھر پہنچا تو وہ بالکل بے ہوش تھا اور میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ اپنا سفر حیات ختم کر چکا ہے۔ مجھے ان ناموں کے بھول جانے کا اندیشہ تھا جو اس نے بتائے تھے۔ اسے گھر پہنچاتے ہی میں نے مختصراً اس کی بیوی، ماں اور نوکروں کے سوالات کے جواب دینے کے بعد ایک کاغذ لیا۔ یادداشت کے لیے یہ نام لکھے۔ تاہم چند ناموں کے متعلق میرے ذہن میں کچھ الجھن تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آیا تو اس نے میری طرف دیکھتے ہی سوال کیا، دیکھو اپنا وعدہ پورا کرنا، وہ نام لکھ لو۔ میں نے لکھے ہوئے نام اسے سنا دیے۔ 3 نام غلط تھے اور اس نے ان کی اصلاح کرنے کے بعد مجھے 8 اور آدمیوں کے نام بھی لکھوا دیے۔ پھر اس نے مجھ سے سوال کیا، تم یہیں رہتے ہو؟ میں نے جواب دیا، ہاں، میرا گھر یہاں سے تھوڑی دور ہے، میں عبد الجبار کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم ایک بہادر کے بیٹے ہو، اب مجھے اطمینان ہے۔ صبح کی اذان سے کچھ دیر پہلے وہ چل بسا۔ میں نے گھر جا کر قرطبہ کے گورنر کے نام ایک طویل مراسلہ لکھا جس میں یہ تمام واقعات درج تھے۔ اس کے بعد میں دوپہر تک گورنر کے محل کا طواف کرتا رہا، لیکن وہاں تک میری رسائی ممکن نہ تھی۔ تیسرے پہر میں قصر زہرہ کے ناظم کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں اپنی معروضات پیش کروں اور اس کے جواب کا انتظار کروں۔ مجبوراً میں نے اپنا مراسلہ پیش کر دیا اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اگر آج ہی آپ گورنر کو مراسلہ پیش کر سکیں تو ممکن ہے آپ قرطبہ کو تباہی سے بچا سکیں۔ شام کے وقت کوتوال کا لڑکا جو میرا ہم مکتب تھا ہمارے گھر آیا اور اس نے کہا، تمہیں میرے ابا گھر پر بلاتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ کوتوال کے گھر پہنچا۔ وہ میرے والد کو جانتا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، ادریس، تم کوئی بہت بڑی حماقت کر چکے ہو۔ مجھے تھوڑی دیر پہلے گورنر کا حکم ملا ہے کہ تمہیں گرفتار کر لیا جائے اور تا حکم ثانی تنہائی کی قید میں رکھا جائے۔ جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے بدحواس ہو کر کہا کہ آپ مذاق کرتے ہیں۔ میں مذاق نہیں کرتا۔ تا حکم ثانی کا مطلب یہ ہے کہ تم پر مقدمہ نہیں چلایا جائے گا اور تمہیں شاید ہمیشہ کے لیے ایسی کوٹھڑی میں پھینک دیا جائے گا جہاں سے تمہاری فریاد باہر نہیں آ سکے گی۔ اب بتاؤ تم نے کیا جرم کیا ہے؟ میں نے اس کے سوال کے جواب میں اسے تمام واقعات بتا دیے۔ کوتوال کچھ دیر حیرت اور استعجاب کے عالم میں میری طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے مجھ سے کہا، اچھا اب مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ کاغذ کے ایک پرزے پر ان ناموں کی ایک نقل ابھی تک میری جیب میں تھی۔ میں نے جیب سے کاغذ نکالا اور تمام نام پڑھ کر سنا دیے۔ کوتوال ایک نام سن کر اچانک چونک پڑا اور اس نے کہا، ارے بدبخت، تم نے مگرمچھ کی جھیل میں چھلانگ لگا دی ہے۔ تمہیں یہ بھی خیال نہیں آیا کہ جن لوگوں کے خلاف تم شکایت کر رہے ہو ان میں ناظم زہرہ کا بھائی بھی ہے۔ ناظم زہرہ نے تمہارا مراسلہ پڑھ لیا ہوگا اور گورنر سے تمہاری گرفتاری کے حکم پر دستخط کروانا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ اب تمہاری قید موت سے بھی بدتر ہوگی۔ باقی آدمیوں میں سے اکثر ایسے ہیں جن کے ہاتھوں میں گورنر ایک کھلونا ہے۔ میں نے کہا، مجھے آپ ایک بار گورنر تک جانے کا موقع دیں، مجھے یقین ہے کہ میں اسے سمجھا سکوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ تم بے وقوف ہو، تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ لوگ تمہیں گورنر تک پہنچنے دیں گے، اور اگر پہنچ بھی جاؤ تو ان کے مقابلے میں تمہاری بات سنی جائے گی۔ دیکھو اب یہی صورت ہے اور تمہارے لیے یہی راستہ ہے کہ تم یہاں سے فرار ہو جاؤ۔ اگر تم قرطبہ کو بچانا چاہتے ہو تو ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ تم سیدھے اشبیلیہ چلے جاؤ اور معتمد سے مل کر یہ تمام واقعات بتاؤ۔ اگر اس تک نہ پہنچ سکو تو اس کے اہلکاروں سے ملو، مساجد کے خطیبوں سے ملو، چوراہوں میں کھڑے ہو کر چلاؤ، وہاں کوئی نہ کوئی تمہاری بات پر توجہ دے گا۔ اگر کوئی توجہ نہ بھی دے تو بھی کم از کم تم اپنی جان بچا سکو گے۔ یہاں اگر میں تمہیں گرفتار نہ کروں تو شام تک وہ مجھے معزول کر کے دوسرے کوتوال سے یہ کام لے سکتے ہیں۔ ناظم نے مجھے حکم بھیجا تھا کہ میں تمہیں گرفتار کرتے ہی اسے اطلاع دوں۔ وہ یقیناً بہت پریشان ہوگا۔ ممکن ہے کہ اب تک وہ خود تمہارے گھر کا محاصرہ کر چکا ہو۔ اب باتوں کا وقت نہیں۔ شہر سے 3 میل دور اشبیلیہ کی سڑک پر ایک چھوٹی سی سرائے ہے، تم وہاں پہنچ کر انتظار کرو۔ عشاء کی نماز کے بعد میں تمہارے لیے گھوڑا اور اخراجات کے علاوہ معتمد کے نام اپنی طرف سے خط بھیج دوں گا، لیکن اسے یہ ضرور بتانا ہوگا کہ تمہارا اشبیلیہ پہنچنا میری کوششوں کا نتیجہ تھا۔ اب تم گھر نہیں جا سکتے۔ میں تمہاری والدہ کو تمام واقعات بتا دوں گا۔ اس کے بعد کوتوال نے اپنے لڑکے کو آواز دی اور اس سے کہا، مجھے بگی پر بٹھا کر اشبیلیہ کی سڑک پر سرائے میں چھوڑائے۔ کوتوال کا لڑکا مجھے سرائے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد کوتوال کا ایک نوکر میرے لیے گھوڑا
चंद दीनार और कोतवाल का मुरासला लेकर पहुंच गया और मैंने अशबेलिया का रुख किया। अशबेलिया के शाही ऐवान में ज़ियाफ़तों, शायरों, गवैयों और नक़ालों की मजलिसों का जोर 10 दिन की ज़िल्लत व ख्वारी के बाद एक मस्जिद के ख़तीब की कोशिशों के बायस मुझे मोतमिद के दरबार में बारियाबी का शर्फ हासिल हुआ। लेकिन जिस वक्त मैं दरबार में खड़ा अपनी सरगुज़श्त सुना रहा था, उस वक्त कुर्तबा से एक कासिद पहुंचा और उसने ये खबर दी कि मोतमिद का बेटा कत्ल हो चुका है और इब्ने उकाशा ने कुर्तबा पर कब्जा कर लिया है। मोतमिद ने पहला हुक्म यह दिया कि तमाम पहरेदार और अफसर गिरफ्तार कर लिए जाएं, जिन्होंने इतने दिन उस नौजवान को हमारे पास आने से रोका था। मेरे मुतालिक ये हुक्म हुआ कि अशबेलिया में रिहाइश का इंतज़ाम किया जाए। अब मैं अपनी माँ और बहन का हाल मालूम करने आया हूँ और ये जानता हूँ कि कुर्तबा में इब्ने अक्वाशा के साथ सबसे ज़्यादा मेरी तलाश कर रहे होंगे। मैं अलसबा यहाँ पहुँचा था। मदीनातुज़ ज़हरा की नाकाबंदी शहर की निस्बत कहीं ज़्यादा तेज़ है और मेरा बराह रास्त वहाँ जाने की कोशिश करना भी ख़तरनाक था, क्योंकि वहाँ मुझे पहचाने जाने वालों की तादाद शहर की निस्बत कहीं ज़्यादा है। इसलिए मैंने ये सोचा कि पहले कुर्तबा पहुँचकर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों और दोस्तों से घर के हालात मालूम करूँ। मुमकिन है कि वालिदा और हमशीरा शहर में मेरे मामू के पास आ चुके हों। अलसबा बाहर से फल, सब्जियाँ, अनाज और अचार वगैरह ले जाने वाले लोगों को कुर्तबा के मशरकी और जनूबी दरवाज़ों से शहर में दाखिल होने की इजाज़त दी जाती थी, और मैं एक लकड़हारे के भेस में किस्मत आजमाई करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से थोड़ी दूर अशबेलिया की सड़क के किनारे एक बस्ती में अपना घर छोड़ आया हूँ। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। वहाँ का एक किसान कुछ मुद्दत पहले हमारे बाग का माली था और ये लिबास भी मैंने वहीं से हासिल किया है। यहाँ दरवाजे पर खड़ा मैं ये देख रहा था कि शहर से बाहर निकलने वालों में से अगर किसी को मेरा जान पहचान वाला हुआ तो उससे अपने घर का हाल पूछूं। अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या इरादा है? साद ने जवाब दिया, मैं अब्बा जान का हाल मालूम करने आया था। मेरा ख्याल था कि बागियों में सबसे पहले उन्हें आज़ाद करवाया होगा, लेकिन इन हालात के पेश नज़र मैं ये महसूस करता हूँ कि अब्बा जान इब्ने उकाशा जैसे आदमी की इताअत कबूल करके आज़ादी हासिल करने पर कैद को तरजीह देंगे। और तुम्हारी सरगुज़श्त सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम्हें हरगिज़ शहर में दाखिल नहीं होना चाहिए। शहर में जिस काम के लिए तुम अपने आप को ख़तरे में डालना चाहते हो वो मैं आसानी से कर सकता हूं। अगर तुम अपनी वालिदा और बहन को अशबेलिया ले जाना चाहते हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। मेरे लिए सिर्फ शहर में दाखिल होना ही एक मसला है। इसके बाद मैं हर जगह आज़ादी के साथ फिर सकूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए वहाँ कोई महफूज जगह नहीं होगी। वो यकीनन तुम्हारी तलाश में होंगे और मदीनातुज़ ज़हरा में तुम्हारे मकान और कुर्तबा में तुम्हारे रिश्तेदारों के घरों पर उनका पहरा होगा, और इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि तुम उनकी मदद करने की बजाय उनके लिए मुसीबत का बायस बन जाओ। इदरीस ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर कुदरत ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा है तो मैं खामखा खतरा मूल नहीं लेना चाहता। शाम हो रही थी। साद और इदरीस ने दरिया के किनारे नमाज पढ़ी और बस्ती की तरफ चल दिए। शाम के वक्त उन्होंने किसान के घर क़याम किया। अलसबा साद ने अपना घोड़ा वहीं छोड़ा और एक गधे पर जलाने की लकड़ियां लादकर शहर की तरफ रवाना हुआ। उसे रुखसत करते वक्त इदरीस ने उसके साथ मुसाफा करते हुए कहा, साद ने कभी इतना खुश मज़ेदार लकड़हारा नहीं देखा। तुम हर लिबास में एक सिपाही नजर आते हो। ध्यान रहे कि तुम पहरेदारों को धोखा नहीं दे सकोगे। साद ने जवाब दिया, इत्मीनान रखो, पहरेदार मुझे तुम्हारी आंखों से नहीं देखेंगे। अलमास अपने अस्तबल के सामने लकड़ी के एक तख्ते पर बैठा हुआ था। वो किसी गहरी सोच में था। अचानक पीछे से किसी ने आकर बुलंद आवाज में कहा, आप लकड़ियां खरीदेंगे? अलमास ने चौंक कर पीछे देखते हुए नौउम्र लकड़हारे से कहा, भाग जाओ, हमें लकड़ियों की जरूरत नहीं है। लेकिन अचानक उसकी तवज्जो लकड़ियों से लदे हुए गधे की तरफ मबजूल हुई, जो अस्तबल की ताज़ा घास के ढेर पर चढ़कर अपनी भूख का मुजाहिरा कर रहा था। अलमास आग बबूला होकर उठा और लकड़हारे के हाथ से डंडा छीनकर गधे पर टूट पड़ा। गधा चंद डंडे खाने के बाद बाग की तरफ भाग निकला। लकड़हारे ने आगे बढ़कर अलमास का बाजू पकड़ते हुए कहा, चचा अलमास, ये गधा पराया है। अलमास ने गुस्से की हालत में अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन लकड़हारे के हाथ की गिरफ्त उसकी तवक्को से कहीं ज्यादा सख्त थी। उसने पहली बार लकड़हारे की तरफ गौर से देखा और उसका गुस्सा मुसर्रत में तब्दील हो गया। साद, तुम? उसने लकड़हारे को गले लगाते हुए कहा।
سعد نے سوال کیا۔ پہلے مجھے ابا جان کے متعلق بتاؤ۔ الماس نے مغموم لہجے میں جواب دیا۔ ان کا کچھ پتہ نہیں چلا، ابھی تک ان کا کوئی اور ساتھی بھی رہا نہیں ہوا۔ الماس سعد سے کئی سوالات پوچھنے کے لیے بے قرار تھا، لیکن باقی نوکروں کو اس کے گرد جمع ہوتے دیکھ کر اس نے سعد کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے مکان کی طرف کھینچتے ہوئے کہا، اگر کوئی خطرناک بات ہے تو تمہارا یہاں کھڑا رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ مکان کے ایک کمرے میں داخل ہو کر الماس نے کہا، تم یہاں بیٹھو، میں نوکروں کو ہدایات دے کر آؤں۔ سعد نے کہا، چچا الماس گھبراؤ نہیں، میں نے یہ بھیس صرف شہر میں داخل ہونے کے لیے تبدیل کیا تھا۔ اب میرے لیے ایک طالب علم کے لباس کا انتظام کرو، مجھے شہر میں ایک ضروری کام کے لیے جانا ہے۔ الماس نے کہا، آقا کے متعلق میں ان کے ہر دوست سے پوچھ چکا ہوں، وہ سب کہتے ہیں کہ ابن عکاشہ قیدیوں کو رہا کرنے سے پہلے ان سے طلیطلہ کے حکمران مامون کی بیعت لے گا۔ مامون شاید آج یا کل یہاں پہنچ جائے، لیکن تمہارا کیا خیال ہے کہ اہل قرطبہ مامون کی غلامی قبول کر لیں گے؟ الماس نے جواب دیا، اہل قرطبہ بکریوں کا ریوڑ بن چکے ہیں جنہیں وہ ہر شخص کے پاس چھڑی ہو ہانک سکتا ہے۔ عمرہ کے ایک گروہ نے انہیں اشبیلیہ والوں کے ہاتھ فروخت کیا، اس کے بعد عمرہ کا دوسرا گروہ اٹھا اور انہوں نے ان بکریوں کو طلیطلہ والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے۔ جس رات ابن عکاشہ نے گورنر کے محل پر قبضہ کیا تھا ہم بہت خوش تھے، مجھے یقین تھا کہ قدرت نے اسے اہل قرطبہ کو اشبیلیہ والوں کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن اگلے ہی دن ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ قرطبہ کے بااثر آدمیوں سے مامون کی بیعت لے رہا ہے، اور جو لوگ اس کی بیعت سے انکار کرتے ہیں انہیں پھانسی یا قید کی سزا دی جا رہی ہے۔ حملے سے ایک ہفتہ پہلے ہی باہر سے کئی لوگ شہر میں جمع ہو رہے تھے، اور اہل قرطبہ یہ سمجھ کر انہیں اپنے گھروں میں جگہ دے رہے تھے کہ یہ لوگ قرطبہ کی جنگ آزادی میں حصہ لینے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ مامون کے سپاہی تھے۔ میں نے بھی 4 دن تک 15 آدمیوں کو اس مکان میں چھپے رہنے کے لیے جگہ دی تھی۔ سعد نے سوال کیا، تمہیں ادریس کے خاندان کا کچھ علم ہے؟ الماس نے جواب دیا، میں تمہیں یہ بتانے ہی والا تھا۔ ادریس اس انقلاب سے کئی روز پہلے غائب ہو گیا تھا۔ چند دن پولیس اس کی تلاش میں بہت سرگرداں رہی۔ شہر کے بعض عمرا جو اب ابن عکاشہ کے طرفدار ہیں، ان دنوں ادریس کی تلاش میں جہاد کے سپاہیوں کی نسبت کہیں زیادہ مرترب ہیں۔ میں حیران ہوں کہ اس نے کس جرم کے عوض بیک وقت اشبیلیہ کے حکمرانوں اور قرطبہ کے بااثر لوگوں کی دشمنی مول لے لی تھی۔ شہر میں اس کے عزیز اور رشتہ دار کے گھر کی تلاشی لی گئی۔ اس کے ماموں نے اس کی ماں اور بہن کو مدینۃ الزہرا سے شہر میں لانے کی کوشش کی، لیکن انہیں وہاں سے گھر چھوڑنے کی اجازت نہیں ملی۔ اس انقلاب کے بعد میرا یہ خیال تھا کہ ان کے ساتھ ابن عکاشہ کا رویہ عباد کے طرز عمل سے مختلف ہوگا، لیکن کل شام مجھے مسجد میں ادریس کا ماموں ملا تھا۔ اس نے بتایا کہ اب ادریس کے مکان پر ابن عکاشہ کی پولیس کا پہرا اور زیادہ سخت ہے۔ ادریس کا ماموزاد بھائی جس کی عمر 12 سال سے زیادہ نہیں ہے، ان کی خبر لینے کے لیے گیا تھا۔ سپاہیوں کو شک گزرا کہ وہ شاید ادریس کا ایلچی بن کر آیا ہے، چنانچہ اسے سخت جسمانی اذیتیں پہنچا کر ادریس کا پتہ دینے پر مجبور کیا گیا، لیکن اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ ادریس کہاں ہے۔ سعد نے سوال کیا، کسی نے اس کی ماں اور بہن کے ساتھ سختی تو نہیں کی؟ اشبیلیہ والے تو پولیس کو عورت پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن ایک ڈاکو کی حکومت ہے اور ہر بات یہاں ممکن ہے۔ سعد نے کہا، میں انہیں فوراً ادریس کے پاس پہنچانا چاہتا ہوں، وہ شہر سے باہر ان کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ تمہیں کب ملا؟ کل۔ تم نے پوچھا کہ اس کا کیا جرم ہے؟ اس نے حکومت کو بروقت ابن عکاشہ کی سازش سے باخبر کرنے کی کوشش کی تھی۔ الماس نے حیران ہو کر سوال کیا، اگر یہ بات تھی تو اشبیلیہ کے حکام اسے کس لیے گرفتار کرنا چاہتے تھے؟ اس سوال کے جواب میں سعد نے مختصراً ادریس کی سرگزشت بیان کر دی۔ رات کے وقت ادریس کی بہن میمونہ ایک کرسی پر بیٹھی شمع کی روشنی میں کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس کی ماں دوسرے کمرے میں عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد حسب معمول کوئی وظیفہ کر رہی تھی کہ کسی نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میمونہ چونک کر اٹھی اور پاس ہی اپنے بستر کے تکیے کے نیچے چھپا ہوا خنجر نکال کر دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کی کنڈی اندر سے بند تھی۔ میمونہ کچھ دیر دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑی رہی۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ میمونہ نے سہمی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ باہر سے کسی نے دبی ہوئی آواز میں جواب دیا، ڈرو نہیں، میں سعد ہوں اور ادریس کا پیغام لایا ہوں۔ اتنی دیر میں میمونہ کی ماں بھی برابر کے کمرے سے نکل کر اپنی بیٹی کے قریب پہنچ گئی اور اس نے خوفزدہ ہو کر کہا، کیا ہے میمونہ؟ میمونہ کی بجائے باہر سے سعد نے جواب دیا، میں سعد بن عبد المنعم ہوں، مجھے ادریس نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ میمونہ کی ماں نے قدر توقف کے بعد دروازہ کھول دیا۔
वो अंदर दाखिल हुआ। साद एक सिपाही के लिबास में था और मैमूना और उसकी मां तजब्जुब और परेशानी की हालत में उसकी तरफ देख रही थी। साद ने अपनी जेब से एक कागज का पुर्जा निकालकर इदरीस की मां के हाथ में देते हुए कहा, मुझे डर था कि आप शायद मुझे पहचान न सकें, इसलिए इदरीस से ये रुक्का लेकर आया हूं। उसकी मां दरवाजे को बंद करके कुंडी लगाने के बाद शम्मा के करीब जाकर रुक्का पढ़ने लगी। एक मकान के कोने से किसी कमरे का दरवाजा खुलने की आहट सुनाई दी और किसी ने निस्वानी आवाज में कहा, मैमूना मैमूना। मैमूना बदहवास होकर अपनी मां की तरफ देखने लगी। बरामदे में किसी के पांव की आहट सुनाई दी और मैमूना की मां ने कदरे खौफजदा होकर कहा, बेटा तुम पिछले कमरे में छुप जाओ, ये हमारी नई खादिमा है जिसे नाज़िम ज़हरा ने जासूसी के लिए मुकर्रर किया है। साद भागकर कमरे के अक़ब में एक कोठड़ी के अंदर चला गया। मैमूना अपनी मां के बिस्तर पर लेट गई और मां ने जल्दी से कागज का पुर्जा उसके तकिए के नीचे छुपा दिया। खादिमा ने दरवाजे के करीब पहुंचकर कहा, अभी बाहर से इस तरफ कोई आया है? इस वक्त कौन आ सकता है? मुझे अभी दरवाजा खुलने की आहट सुनाई दी थी। मैमूना के कमरे का दरवाजा खुला था, मैंने अभी बंद किया है। मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि यहाँ कोई बातें कर रहा है। हाँ, मैं ही मैमूना के साथ बातें कर रही थी। नहीं, आपकी आवाज बरामदे में नहीं पहुंच सकती। शायद कोई बरामदे में बोल रहा था। इदरीस की मां ने दरवाजा खोलते हुए बाहर निकलकर कहा, तुम्हें मुगालता हुआ है, अभी ड्योढ़ी में नौकर शोर मचा रहे थे। खादिमा ने अंदर झांकते हुए कहा, क्यों मैमूना, तुमने भी किसी की आवाज नहीं सुनी? मैमूना ने कदरे बिगड़ कर कहा, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि तुम किसी तबीब से अपने कानों का मुआयना करवा लो? खादिमा के दिल में जो शुबहात इदरीस की मां की घबराहट के बायस पैदा हुए थे, मैमूना की खुद एतमादी ने दूर कर दिए और वो बुड़बुड़ाती हुई बाहर निकल गई। इदरीस की मां ने दोबारा दरवाजा बंद कर दिया और कुछ देर खादिमा के वापस लौटते हुए कदमों की आवाज सुनती रही। बिलाखिर जब उसके कमरे का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई तो उसने इत्मीनान का सांस लिया। साद अक़ब की कोठड़ी से निकलकर कमरे में आ गया। इदरीस की मां ने मैमूना से कहा, बेटी तुम्हें इसके साथ इस तरह पेश नहीं आना चाहिए। वो अगर नौकरों को बुलाकर मकान की तलाशी लेती तो फिर क्या होता? मैमूना ने कहा, मैं इसके सीने में खंजर घोंप देती। साद ने कहा, मेरे ख्याल में अगर मैमूना का तर्ज अमल इससे मुख्तलिफ होता तो उसके शुकूक इतनी जल्दी दूर ना होते। बेटा तुम उसे नहीं जानते, वो सोने से पहले एक बार नौकरों को बाखबर रहने के लिए जरूर कहेगी। हमारा यहाँ बातें करना ठीक नहीं। मैं हैरान हूं कि तुम मकान में कैसे दाखिल हुए। साद ने जवाब दिया, मैं बाग की तरफ से दीवार फांद कर आया हूं, चलो उसी कमरे में। ये कहते हुए मैमूना की मां ने शम्मा उठाई और मैमूना और साद उसके पीछे अक़ब के कमरे में दाखिल हुए। मैमूना की मां के इस्तिफसार पर साद ने मुख्तसरन इदरीस के साथ अपनी मुलाकात के वाक़यात बयान कर दिए। इख्तिताम पर जब उसने उन्हें यह कहा कि आप थोड़ी देर तक यहाँ से चलने के लिए तैयार हो जाएं, तो मैमूना की मां ने कहा, बेटा तुम्हें शायद मालूम नहीं कि हमारे तमाम पुराने नौकरों को यहाँ से निकाल दिया गया है। वो नौकर जो इस वक्त ड्योढ़ी में है वो पुलिस के आदमी है। ये खादिमा भी उनके साथ है। परसों मेरे भाई का कमसिन लड़का हमारी खबर लेने के लिए आया था। इन नौकरों ने पुलिस को खबर पहुंचा दी और वो उसे पकड़कर चौकी में ले गए। हमें यह खबर भी नहीं कि उसके साथ कैसा सलूक हुआ है। साद ने कहा, मुझे मालूम हुआ है कि उसे ज़दोकोब करके इदरीस का पता मालूम करने की कोशिश की गई थी। अब वो अपने घर में है। इन हालात में तुम खुद समझ सकते हो कि हमारा यहाँ से निकलना कितना मुश्किल है। आप इसकी फिक्र न करें, मैं सारा इंतजाम कर चुका हूँ। मैमूना की मां ने कहा, मुझे डर है कि हमारी वजह से इदरीस गिरफ्तार ना हो जाए। काश उसे वापस अशबीलिया चले जाने का मशवरा देते और हम हालात के एतदाल पर आते ही वहां रवाना हो जाती। साद ने कहा, वो कुर्तबा से बाहर एक महफूज जगह पर है, आप उसके मुतालिक परेशान ना हो। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाता हूँ, इतने अरसे में आप तैयार हो जाएं। मैमूना ने परेशान होकर कहा, आप ड्योढ़ी में पहरेदारों के साथ उलझने की कोशिश न करें। वो दो हैं और मुमकिन है कि सड़क पर गश्त लगाने वाले सिपाहियों की कोई टोली भी उनकी मदद के लिए पहुंच जाए। साद ने जवाब दिया, आज मैं लड़ने के इरादे से नहीं आया, ताहम अगर लड़ाई की जरूरत पड़ी तो मैं अकेला नहीं हूं। साद ने दूसरे कमरे में आकर आहिस्ता से दरवाजा खोला और दबे पांव बाहर निकल गया। मां और बेटी एक दूसरे को देखती रहीं। थोड़ी देर बाद मैमूना और उसकी मां सफर की तैयारी के बाद अपने सोने के कमरे में साद का इंतजार कर रही थी। मैमूना की मां अपने जेवरात के अलावा चंद जरूरी कपड़े एक छोटी सी गठड़ी में बांध चुकी थी। मैमूना ने अपने तकिए के नीचे से इदरीस का रुक्का निकालते हुए अपनी मां से कहा,
امی دیکھیے، اگر ہم یہ رقہ یہاں چھوڑ جاتے تو غضب ہو جاتا۔